بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات کے حوالے سے آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور اس میں ہم نے 5 علامتیں پڑھنی ہیں: ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا۔ دیکھیے، ہوا اور ہیا یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الگ استعمال ہوتی ہیں۔ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وہ تو ہوا جو ہے یہ واحد مذکر کی علامت ہے اور یہ الگ استعمال ہوتا ہے۔ ہیا، یہ علامت بھی الگ استعمال ہوتی ہے لیکن یہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ ترجمہ اس کا بھی وہ کیا جاتا ہے، یعنی ہوا وہ، ہیا وہ، بالکل ایسے جیسے انگلش میں ہی وہ مذکر کے لیے اور شی وہ مؤنث کے لیے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہوا ہی اور ہیا شی، تو یہ علامت واحد مؤنث کے لیے اور ترجمہ اس کا بھی میں نے بتایا وہ کیا جاتا ہے۔ ہی زجرتن، اللہ نے قیامت کو ایک جگہ فرمایا کہ وہ ایک ڈانٹ ہے۔ ہی تمور، وہ حرکت کرے گی جب قیامت آئے گی تو یہ زمین کی طرف اللہ نے یہ اشارہ کیا، زمین کی طرف فرمایا کہ وہ زمین حرکت کرے گی۔ ہی عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ یہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا تھا ہِیَ عَصَایَ، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اصل ترجمہ اس کا وہ ہے، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہِیَ حَیَّةٌ، وہ سانپ ہے۔ تو میں نے اب تک جو بات بتائی آپ کو ہوا اور ہیا کا تعارف کروایا، ہوا وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، اور پھر میں نے ایک بات یہ بھی بتائی یہ دونوں علامتیں ہمیشہ اسموں، فعلوں اور حرفوں سے الگ استعمال ہوتی ہیں۔ اب ایک اور نئی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہوا اور ہیا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو تو پھر اس میں تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اور ترجمہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، ان شانئک هو الابتر، یہاں ہوا کے بعد ال آیا، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ابتر اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی، یعنی تو یہ کہنے لگے کہ تمہارے تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، تمہیں تو کوئی، تمہاری نسل جو آگے، کیونکہ نسل تو مرد سے آگے بڑھتی ہے نا، تو جب تمہاری نرینہ اولاد ہی نہیں ہے تو تمہاری نسل ہی آگے نہیں چلے گی، تو تمہیں تو کوئی نام لینے والا بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی خود بے نام و نشان ہوگا۔ یہ آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا
पंजाबी में आपने सुना होगा कि कहा जाता है औतरा। ये औतरा अबतर से निकाला है। अबतर कहते हैं जिसकी नरीना औलाद ना हो। तो यहाँ हुआ के बाद अल्लाह आया है। एक और मिसाल देख लीजिए, वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, अल्लाह ही गनी और तारीफ वाला है। तो यहाँ हुआ के बाद अल्लाह आया है, इसका तर्जमा ही किया जा रहा है, यानी अल्लाह ही गनी तारीफ वाला है। इसी तरह हिया के बाद अल्लाह है, तब भी उसमें भी यही मफहूम शामिल हो जाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। जो अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी गुजार के आता है तो फिर उसका ठिकाना है ही जन्नत। तो हियल मअवा यानी हियल में ही का मफहूम शामिल हो जाता है। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह की बात ही बुलंद है। तो गोया यहाँ भी हिया के बाद अल्लाह है, इसमें ही का मफहूम शामिल हो गया है और ये तकीद का मफहूम है या तखसीस का मफहूम इसे कहा जाता है। दो अलामतें आपने पढ़ ली, हुवा हिया, वो दोनों का तर्जमा है, हुवा मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। अब दो अलामतें आपके सामने हैं, हु और ही। ये दोनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए हैं। दरअसल असल में तो हु होता है, असल अलामत हु है। ये जो ही है, ये जहां हु को पढ़ना मुश्किल हो वहां उसे फिर ही कर दिया जाता है। तो पढ़ने में आसानी के लिए हु से ही हो जाता है। अब क्योंकि ये अलामत बाकायदा इस्तेमाल होती है तो हमने दोनों को एक साथ लगा दिया है, वगरना असल अलामत जो है वो हु ही है। देखें, ये दोनों अलामतें मैंने अर्ज किया वाहिद मुज़क्कर को जाहिर करती हैं, कभी इसम के साथ आ जाती हैं, कभी फेल के साथ और कभी हर्फ के आखिर में ये इस्तेमाल होती हैं। अगर ये इसम के साथ आ रही हों फिर इनका तर्जमा उसका, उसकी, उसके या कभी अपना, अपनी, अपने किया जाता है। जैसे इंग्लिश में हम हिज कहते हैं उसका, और कभी हिज का तर्जमा इन हिज पॉकेट यानी उसने अपनी जेब में रखा, तो कभी हिज का तर्जमा अपना भी किया जाता है। बेऐन ही इसी तरह जब इसम के साथ हु लगता है कभी तर्जमा उसका, उसकी, उसके, और कभी अपना, अपनी, अपने भी किया जाता है। मसलन रब्बुहु, उसका रब, इंदहु, उसके पास, अला रसूलिही, अपने रसूल पर। हाँ जी, तो यहाँ अपने तर्जमा किया जा रहा है। इसी तरह ही, ये भी वाहिद मुज़क्कर की अलामत है। जन्नतहु, उसका बाग या अपना बाग। इसी तरह अला क़ब्रिही, अपनी कब्र पर या उसकी कब्र पर। देखें, फी सबीलिही, उसके रास्ते में। तो यहाँ आपने देखा हु यही इसम के साथ आया तो तर्जमा हुआ उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने। अब देखिए, कभी हु यही अफ़आल के साथ भी आ जाता है। अगर ये अफ़आल के साथ आ रहा हो तो फिर इनका तर्जमा जो है दोनों का उसे या उसको किया जाता है। मसलन यर्ज़ुक़ुहु, वो रिज़्क देता है उसे। देखा आपने कि फेल के साथ आया तो तर्जमा उसे, और इसी तरह नुस्लिही, ये फेल के आखिर में ही आया तो तर्जमा हो रहा है यानी हम दाखिल करेंगे उसे। ये उसे मैंने किसका तर्जमा किया जी? ही का। तो गोया हु या ही जब फेल के साथ आते हैं तो उनका तर्जमा उसे या उसको किया जाता है। खलक़हु, उसने पैदा किया उसे या उसको जी। इसी तरह नुवल्लिही, हम फेर देते हैं उसे। तो हु या ही कभी हुरूफ के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। अगर ये हर्फ के साथ आ रहे हों तो फिर तर्जमा उस और कभी वो किया जाता है। मसलन अलैहि, उस पर, इलैहि, उसकी तरफ,
इन्नहु बेशक वो, ये सब जगह हर्फ के साथ है, कभी उस कभी वो, तर्जमा हो रहा है मिन्हु उससे। तो इस तरह ये दो अलामतें जो मैंने आपको बताई, ये दोनों अलामतें जमा ये दोनों अलामतें वाहिद मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होती हैं। वाहिद मुज़क्कर की अलामतें हैं, कभी इसमों के साथ, कभी फ़ेलों के साथ, कभी हरफों के साथ ये इस्तेमाल हो जाती हैं। इसी तरह एक अलामत हा है। जो जो बातें मैंने हु और ही की बताई थी वो सारी की सारी बातें हा के लिए भी हैं, और एक बात इजाफी है हा की, वो मैं अभी बताता हूँ। यानी मैंने हु और ही की एक बात बताई कि इसम के साथ आए तो उसका उसकी उसके, तो हा का भी यही तर्जमा होता है। और एक बात बताई हु और ही की फेल के साथ आए तो तर्जमा उसे या उसको, तो हा का भी यही तर्जमा होता है। एक बात मैंने बताई हर्फ के साथ आए तो वो या उस, तो हा का भी यही तर्जमा किया जाता है। अलबत्ता एक हा का तर्जमा जो है इससे मुख्तलिफ भी है। ये वाहिद मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है और कभी जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये मैं मिसाल आएगी तो मैं आपको इंशाअल्लाह ये बता दूंगा। अगर हा इसम के आखिर में हो तो तर्जमा उसका उसकी उसके या अपना अपने अपने किया जाता है। आपको याद होगा मैंने हु और ही की भी यही बात बताई थी, तो ये हा की भी वही बात है। तो फिर हु और ही और हा में फ़र्क क्या है? हु ही मुज़क्कर के लिए और हा मुअन्नस के लिए। समझ आ गई बात की? तो इस तरह देखिए रब्बुहा उस मुअन्नस का रब। अच्छा तो रब्बो हु का क्या तर्जमा होगा? उस मुज़क्कर का रब। बिल्कुल सही। रिज़्क़ुहा उस मुअन्नस का रिज़्क़। इल्मुहा उस मुअन्नस का इल्म। पूछा गया अल्लाह के नबी से कि क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया इल्मुहा इंदा रब्बी, उसका इल्म, क़यामत क्योंकि मुअन्नस है ना, मेरे रब के पास है, उसका इल्म मेरे रब के पास है। तो देखिए यहाँ इल्मुहा उस मुअन्नस का इल्म, अर्ज़ुहा उस मुअन्नस की चौड़ाई, अर्ज़ तूल अर्ज़ चौड़ाई को कहते हैं, उस मुअन्नस की चौड़ाई। यानी यहाँ जो बात बताई गई है जन्नत के हवाले से कि अर्ज़ुहा अस्समावाति वल अर्ज़, वो इतनी बड़ी जन्नत है कि ज़मीन आसमान तक, यानी अगर देखा जाए तो इतनी, इससे भी बड़ी है, यानी इसकी जो चौड़ाई है। तो हा इसमों के साथ आए उसका उसकी उसके या अपना अपने अपने, और अगर फेलों के साथ आए तो तर्जमा उसे या उसको किया जाता है या फिर उन्हें किया जाता है। ये उन्हें तर्जमा उस वक़्त होता है जब जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो। अभी मिसाल आएगी तो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए यअलमुहा वो जानता है उसे, और अगर हो वह यअलमुहु वो जानता है उसे। फ़र्क क्या हुआ दोनों में? मुज़क्कर मुअन्नस का। यर्ज़ुक़ुहा वो रिज़्क देता है उसे, असर्रहा उसने छुपाया उसे, नतलूहा हम पढ़ते हैं उन्हें। अब देखें तर्जमा उन्हें क्यों हुआ, मैं अभी बताता हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया तिल्का आयातुल किताबि नतलूहा, ये किताब की आयतें हैं, इन्हें हम तिलावत करते हैं। अब देखें आयतें जमा है, इसके लिए भी वाहिद मुअन्नस का की ज़मीर की अलामत इस्तेमाल होती है। तो इसलिए क्योंकि ये आयात के लिए है तो उन्हें, वो जमा जो है, तो इसलिए इसका तर्जमा उन्हें किया जा रहा है। नतलूहा हम पढ़ते हैं उन्हें, अहयाहा उसने जिंदगी दी उसे, वजदतुहा मैंने पाया उसको या उसे, उस मुअन्नस को। हा कभी हुरूफ के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। अगर हा हुरूफ के साथ हो तो तर्जमा उस और वो, और हु और ही का भी मैंने यही बताया था। हाँ जी, तो
اس یا وہ ترجمہ کیا جاتا ہے اگر یہ حروف کے ساتھ آئے، جیسے فیہا اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ مؤنث، منہا اس مؤنث سے، من کا معنی سے اور ہا کا معنی اس سے، جی لہا اس مؤنث کے لیے، اگر کہنا ہو اس مذکر کے لیے پھر کیا کہیں گے؟ لہو، شاباش، بالکل صحیح۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اس خلاصے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں کئی دفعہ آئی ہو، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہو الٹا پیش کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہو صرف پیش کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہی کھڑی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہی صرف زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ میں مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہوں۔ اصل میں تو ہو ہوتا ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا۔ اب ہو پہ الٹا پیش ہوتا ہے، جب اس کو اگلے لفظ سے ملایا جا رہا ہو پھر الٹا پیش نہیں آتا، پھر صرف پیش آ جاتا ہے۔ جیسے لہو، لہ الملک، اب میں نے آگے ملایا تو اب الٹا پیش ختم ہو گیا، صرف پیش آ گیا۔ اسی طرح بھی یہاں کھڑی دیر ہے، جب اس کھڑی دیر کو اگلے لفظ سے ملائیں گے تو پھر صرف زیر آ جائے گی، بِهِ الْأَرْضَ، ویسے ہے بھی کھڑی دیر ہے، جب اگلے لفظ سے ملائیں گے تو پھر یہ صرف زیر آ جائے گی۔ اسی طرح یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ بھی سن لیجئے، جب ان دونوں سے پہلے سکون ہو، یعنی ساکن حرف ہو، ان دونوں سے پہلے ہو الٹا پیش اور ہی کھڑی دیر، ان دونوں سے پہلے ساکن حرف آ جائے تو بھی الٹا پیش صرف پیش سے، کھڑی دیر صرف زیر سے بدل جاتی ہے۔ مثلا ہو، منہ، اب دیکھیں جب ہو میں الٹا پیش تھا میں نے کہا منہ، نون پر ساکن، نون ساکن ہے تو اس کی وجہ سے اب الٹا پیش کی بجائے صرف پیش آ گیا۔ اور علیہ، دیکھیں حالانکہ ہی تھا کھڑی دیر تھی، لیکن دیکھیں علیہ، فیہ، تو اس سے پہلے جزم آ گئی، یعنی ساکن حرف آ گیا تو یہ کھڑی زیر سے صرف زیر میں بدل گیا، یا الٹا پیش سے صرف پیش میں بدل گیا۔ اب ہم اپنے اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہوا اور ہیا، یہ دونوں الگ استعمال ہوتی ہیں علامتیں، ہوا وہ مذکر اور ہیا وہ مؤنث، اور ان دونوں کے بعد اگر ال والا اسم ہو تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ ہو، ہی، ہا۔ ہو ہی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہا واحد مؤنث کے لیے، اور کبھی جمع کے لیے بھی۔ اگر یہ تینوں، اب جو بات بتا رہا ہوں یہ تینوں کی ایک ساتھ بتا رہا ہوں، یہ اگر یہ تینوں اسماء کے ساتھ ہوں تو ترجمہ اس کا اس کے یا اپنا اپنے کیا جاتا ہے، اور اگر یہ افعال کے ساتھ ہوں تو ترجمہ اسے یا اس کو کیا جاتا ہے، اور اگر حروف کے ساتھ ہوں یہ تینوں علامتیں تو ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔